పెరిగిపోతున్న క్రైమ్స్ తో పాటు పెరుగుతున్న ఇంటర్నెట్ ఉపయోగంతో పాటు there are advanced softwares to make sure we provide security. There are advanced softwares to make sure we keep our information hygiene and clean. అంటే ఎవరికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అవ్వకుండా ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ తో భద్రత అనేది తీసుకోవాలి అనే టాపిక్ మీద, which is why we call it as cyber hygiene. సో ఈ టాపిక్ మీద అవగాహన కలిగించడానికి పలు ప్రముఖులు వచ్చేసారండి. ముందుగా నేను కీనోట్ స్పీకర్ ని వేదిక మీదకు ఇన్వైట్ చేసేస్తాను. సో మన సైబర్ హైజీన్ టాపిక్ గురించి అవగాహన కలిగించడానికి మన కీనోట్ స్పీకర్ ఈ టాపిక్ లో శ్రీ సంజయ్ ఐపీఎస్ ఐజీపీ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్. లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, గివ్ ఇట్ అప్ ఫర్ సంజయ్ సార్. హలో సార్, హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ సార్. అండ్ సైబర్ హైజీన్ మీద మాట్లాడడానికి ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్స్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. Hearty welcome once again, sir. Experts మనతో పాటు ఉన్నారు. అనిల్ ఫ్రమ్ సైబర్ ఎక్స్పర్ట్ ESF ల్యాబ్స్, వీరు మనకు డెమో కూడా చూపించబోతున్నారు ఇవాళ. And we also have with us our moderator for the session, Jagadish Garu, IPS, who is going to be moderating cyber hygiene. And our next expert speaker for cyber hygiene is Mr. Manish Yadav, cyber expert. Requesting our moderator Jagdish Garu to present the bouquet to our expert speaker Manish Yadav. And our last but not the least expert speaker for the topic cyber hygiene is Sri Sai Satish Garu, cyber expert. Hearty welcome to you, sir, and requesting our moderator to please present the bouquet to our expert speaker Sai Satish Garu. Mr. Jagdish belongs to the 2017 IPS batch. He is currently working as an assault commander in Greyhounds. Hello, sir. Hearty welcome to you. I'm handing over the session for you. We have four guests on the dais. Sanjay sir, IG training. He will be the keynote speaker for the day on the topic cyber hygiene. Sir is a IPS officer, belong to 1996 batch. He worked in various capacities as SP Kannur, DCP Hyderabad City, DIG Octopus, DIG Nizamabad Range, IG Guntur Range. He is presently working as IGP training and director of AP Police Academy. Welcome, sir. We also have Mr. A. Anil Garu, founder of ESF Labs. He has 18 years of experience in cyber security, cyber crime investigation and cyber emergency response. He also partnered with AP Police for the Cyber Mitra, which is for women safety. We have Sai Satish Garu. He is an young entrepreneur and founder and CEO of Indian Servers. He is also an administrator of Andhra Hackers, one of the top hacking awareness forums in India. He was rewarded by IAS officers for penetration testing, that is ethical hacking testing of websites, which helped them improve their website security. We have Mr. Manish Yadav Garu. He's a cyber security analyst and senior manager at Center for Research on Cyber Intelligence and Digital Forensics. He worked with 20 states with police departments and cybercrime investigations. He is also a lead member in National Information Security Council. Now I request Sanjay sir, who is a keynote speaker on the topic, to introduce the topic cyber hygiene. Over to you, sir. Thank you, Jagdish. Welcome to all the cyber enthusiasts over here. Cyber hygiene is a word that was introduced by somebody called Vinton Cerf. He was one of the founders of Internet. 2000 lo, when he was addressing the US
congressional committee, he said we need a culture of cyber hygiene. ఆయన చెప్పి 20 years అయింది. సైబర్ హైజీన్ అంటే ఏమిటి అంటే సెక్యూరిటీ. సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్నప్పుడు సైబర్ హైజీన్ ఎందుకు కొత్త వర్డ్? సో సైబర్ హైజీన్ actually indicates that next slide, let's begin the presentation. Cyber hygiene is nothing but like something like personal hygiene. It is like training yourself to use your mobile phone, to use your desktop, to function within a network environment, to function in an organization, or to have, suppose you are a family of 5 members. మీ ఇంటికి ఒక firewall, ఒక router, మీ ఇంటికి ఉన్న ఇంటర్నెట్కి సేఫ్టీ ఉందా, పాస్వర్డ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా మారుస్తున్నారు, అది ఇంపార్టెంట్. సో హైజీన్ ఎలా అయితే మనం ఇంటిలో అన్ని రూమ్స్ క్లీన్ పెట్టుకుంటాం, బాడీలో కూడా మనం బ్రష్ చేసుకుంటాం, వాష్ చేసుకుంటాం. సో పర్సనలీ ఎన్ష్యూరింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్, దట్ ఈస్ ద ఆస్పెక్ట్. సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేసరికి ఎవరో చేస్తారు సెక్యూరిటీ, బయట రోడ్డు మీద సెక్యూరిటీ అంటే పోలీస్ చూసుకుంటారు, మనకేం పనిలేదు. రౌడీల గురించి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇవ్వక్కర్లేదు. ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తే కూడా ఎవరో చూసుకుంటారు, ఎవరో ఫైర్ వాల్స్ పెడతారు, ఏదో అవుతాయి. ఐ విల్ జస్ట్ గో ఆన్ డౌన్లోడింగ్ ఎనీథింగ్ ఐ లైక్, నా మొబైల్, నా డెస్క్టాప్ని ఐ విల్ ఇన్వైట్ ఎనీ స్పామ్ అని అనుకుంటాం. సో ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అటాక్స్. సో డేటా మనం సెక్యూర్గా చేసుకోవడం కాకుండా డేటాను ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంచుకోవడం, మన దగ్గర ఉన్న డేటాను సరిగా ఉంచుకుంటున్నామో లేదా, దట్ ఈస్ సైబర్ హైజీన్. అంటే పర్సనలీ ఎన్ష్యూరింగ్, అంటే ఎవరికి వాళ్ళు. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా వచ్చారు, 53. ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్స్లో డీజీపీ ఆఫీస్ నుంచి మనకి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ పంపిస్తారు, అది లోడ్ చేస్తే అన్నీ సేఫ్ అయిపోతాయి అనే థింకింగ్ ఉండకూడదు. పోలీస్ స్టేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. విదిన్ ద పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ దానికి ఉండే సెక్యూరిటీ ఏంటుంది అని మనం ఆలోచించుకోవాలి. సైబర్ హైజీన్ ఆఫ్ ఏ పోలీస్ స్టేషన్, దానికి ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి మరి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండే యూజర్స్ బట్టి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో ఇట్స్ మోర్ పర్సనల్. కాన్స్టెంట్లీ మానిటరింగ్ ద సిస్టమ్ హెల్త్. ఇప్పుడు 2 things ఆర్ దేర్. ఒకటి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్, అనదర్ ఇస్ సెక్యూరిటీ. The 2 aspects of cyber hygiene you can clearly understand. So you improve the security of the system as it increases its online interactions with the outside world. You need to be careful about a few things. So what are those things? Let us see. Like in maintenance, next. The system should run at its peak efficiency. So by regular, updation and all that, you can maintain the efficiency of your system. And any vulnerabilities are there, they are going to tell us about vulnerabilities and penetration testing, VAPT, vulnerabilities and penetration testing. This is something very important which agencies do for our own websites. మన వెబ్సైట్స్ హ్యాక్ అవ్వచ్చాయా లేదా, హ్యాక్ చేయగలమా లేదా అన్నది మనం టెస్ట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఎర్లీ స్టేజ్లోనే డిటెక్షన్ అయ్యేలాగా మనము చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సెక్యూరిటీలోకి వస్తే హ్యాకర్స్ ఎవరన్నా వస్తున్నారు, హ్యాకింగ్ చేయబడుతుంది అన్నప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ యూ కెన్ డూ, ఐడెంటిఫై చేయడం, వాళ్ళు న్యూట్రలైజ్ చేయడం ఎలా. అడ్వాన్స్డ్ వైరసెస్ ఉంటాయి, మాల్వేర్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మన పైన పై చేయి సాధించడానికి కారణాలు ఏంటి, మనం వీక్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి, అది తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్, కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఈ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ అనేది అంటే మన సిస్టంలోకి వేరే హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవ్వడం, అలాగే మన డేటా కోల్పోవడం. మన నెట్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే సిస్టంలో మన క్లౌడ్లో ఉండొచ్చు, హార్డ్ డిస్క్లో ఉండొచ్చు, బట్ డేటా మిస్ అయిపోతుంది ఒక్కోసారి. అలాగే మిస్ప్లేసింగ్ ఆఫ్ డేటా, అంటే ఎక్కడ మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నా మనకే తెలియదు. ఇటువంటివన్నీ మన పూర్ సైబర్ హైజీన్ హ్యాబిట్స్ అనమాట. అవుట్డేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ వాడడం, సాఫ్ట్వేర్ని అప్డేట్ చేసుకోకపోవడం వలన కూడా వీఆర్ అలవింగ్ ద అటాక్స్ టు టేక్ ప్లేస్. అలాగే మన సాఫ్ట్వేరే కాదు,
మనం వాడుతున్న యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా it should be updated, it should be latest. If our software is latest but our antivirus software is old, డబ్బులు పెట్టలేమండి, మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం కొంటాం, అది పనిచేస్తుంది అనుకుంటే అవ్వదు. వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్, దెన్ ఓన్లీ అవర్ సిస్టమ్. అప్పుడు మన సైబర్ హైజీన్ కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ లైక్ సేయింగ్ ఐ విల్ బ్రష్ మై టీత్ రెగ్యులర్లీ, ఐ విల్ కోమ్ మై హెయిర్, బట్ ఐ కాంట్ టేక్ బాత్. అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ బాత్, it will affect some other areas. Brushing teeth is just not hygiene. Only your teeth will be healthy. Annattu next. So oka cyber hygiene policy antu manam follow avali. Personal ga maintain cheyalsina habits ivanni kuda. Like personal routine ela undalante, password changing cheskunnappudu manam frequent ga ee different authentications tho డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో పాస్వర్డ్ ఎవ్రీ 30 డేస్కి ఒకసారి పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలి నేను అని ఒక హ్యాబిట్ ఉండాలి. ఈవెన్ ప్రెజెంట్లీ మీ మొబైల్ ఫోన్స్, ఇప్పుడు ద ఎక్స్పర్ట్స్ విల్ షో హౌ వీక్ యువర్ సెక్యూరిటీస్, ఎంత ఈజీగా హ్యాక్ చేయబడతాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా మీకు ఎవరెవరో అమ్మాయిలు వచ్చి సఫర్ అవుతున్నారని చెప్తారు, మరి వాళ్ళు దొంగను పట్టివ్వండి అని అంటారు తప్ప వాళ్ళు పర్సనల్గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన హ్యాబిట్స్ మీరు చెప్పాలి. ఈరోజు ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర మీరు నేర్చుకొని వెళ్ళిన తర్వాత యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు జనరేట్ ఏ కల్చర్ ఆఫ్ సైబర్ హైజీన్ అమంగ్ యువర్ పీపుల్, యువర్ స్టూడెంట్. మీ దగ్గరకు వచ్చే కంప్లైనెంట్స్, ఒక ఫోన్లో మోసపోవచ్చు అమ్మాయి, ఇంకొక ఫోన్లోనైనా మొదలు పెట్టాలి కదా హ్యాబిట్. ఒక ఫోన్లో మోసపోతే ఇంకొక ఫోన్ తీసుకో రేపటి నుంచి, దాంట్లో నువ్వు మెయింటైన్ చేయాల్సి ఇవి. అలాగే రెండో ఫోన్ మూడో ఫోన్ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం కాదు. సో ఒక ఫోన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనే అలవాటు, మరొక ఫోన్లో ఇంకొకటి, అది కూడా ఒక మంచి హైజీన్. డివైస్ మేనేజ్మెంట్, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేయడం, న్యూ ఇన్స్టాలేషన్స్ మేనేజ్ చేయడం, అలాగే యూజర్స్ని లిమిట్ చేయడం. మీరు ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారనుకోండి, సాధ్యమైనంత వరకు యూజర్స్ని లిమిట్ చేయడం అండ్ ఆథరైజేషన్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఉండడం. మీ వెబ్సైట్ని అందరూ చూడాలి కరెక్టే, కానీ మీ యాప్స్ అందరూ కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు డూ నాట్ కీప్ ఇట్ ఓపెన్. నెక్స్ట్, సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రౌండ్ అప్ బై ఇంట్రొడ్యూసింగ్ యూ టు సమ్ లేటెస్ట్ మాల్వేర్ ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు Sentinel-1 అని ఒకటి వచ్చింది. ఇట్స్ అన్ ఎండ్ పాయింట్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్ సాఫ్ట్వేర్, EDR. ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ వన్ అండ్ నాట్ వెరీ కాస్ట్లీ ఆల్సో. సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, see, it detects when the hardware is about to be attacked. అది బయోస్ లెవెల్లో, బయోస్ ఎంతమందికి తెలుసు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది లేదు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి తెలియాలి. సో బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. సో ఈ బయోస్ లెవెల్ అటాక్ జరిగితే సిస్టమ్ బూట్ చేసినా కూడా మళ్ళీ రాదు, రెస్టోర్ అవ్వదు. సో ఫర్మ్వేర్ కానీ ఇలాంటి లెవెల్లో అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది డిటెక్ట్ చేయగల, ఇట్ కెన్ అలర్ట్ సో ఎర్లీ. నెక్స్ట్, హార్డ్వేర్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇంటెల్ Xeon ప్రాసెసర్స్, సిస్కో థ్రెట్ గ్రిడ్ అని ఉన్నాయి. ఐమ్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దీస్ న్యూ నేమ్స్ టు యూ సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద మాల్వేర్ డిటెక్షన్ కిట్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. డు నాట్ వెయిట్ ఫర్ డీజీపీ ఆఫీస్ నుంచి మేము పంపించాలని వెయిట్ చేయక్కర్లేదు. యువర్ ఓన్ ఎన్వైరన్మెంట్, డిఎస్పీ ఆఫీస్లో మీరు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ డిఎస్పీ ప్లస్ 5 ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ 10 పోలీస్ స్టేషన్. ఆ 15 ఆ సబ్ డివిజనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనుకోవాలి. ఆ ఈకో సిస్టమ్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, అటువంటివి మనకి చెప్పాలని ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్స్ టుడే టు యాక్చువల్లీ ఇమాజిన్ దట్ ఏపీ పోలీస్ is a group of many software companies. So let us say 91 subdivisions ఉన్నాయి, 100 subdivisions ఉన్నాయి. Each subdivision, 1000 police stations are in 100 subdivisions. So 100 software companies వేరువేరుగా సైబర్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయడం is better and more common sense thing than expecting from Mangalgiri to send some great vaccine or injection to make everything perfect. So it's imagination. So the speakers, as they talk, they will lead us into more and more understanding about this. Last slide. Another hardware
product. Next. Yeah, FireEye. FireEye is another wonderful product. It has come recently in the area of network security and forensics. It has the endpoint security feature. FX series ani, it is the latest one. So these are the products in the market. I will now hand over to the experts to carry this discussion forward. Thank you very much. We also welcome all the young engineering students who are part of today's discussion. And we welcome a lot of questions also. Please make it an interactive session. Thank you. Thank you, sir, for introducing the topic, explaining what is cyber hygiene, what are the preventive measures that we should take, and how we can be safe in the cyberspace by ensuring cyber hygiene at the grassroots level, and also giving awareness about the latest malware products. Now let's move on to a demo by Anil Garu from ESF Labs. He will be giving a demo on mobile hacking. You will see how a mobile is hacked, how hacker gets information out of your mobile and all. Over to you, Anil Garu. Thank you. Let's go back. Thank you, sir. Good morning, all. ఏంటంటే నీరసంగా ఉన్నారా? సరే. సో ద సెషన్ ఈజ్ అబౌట్ సంజయ్ సార్ చెప్పినట్టు హ్యాకింగ్ అంత ఈజీయా అంటే మన జేబులో అందరికీ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, నిన్నందరూ మనం వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ అందరూ అడుగుతున్నాం. ఒకవేళ కనుక ఒక సస్పెక్ట్ ఉంటే మనకి వాళ్ళ లొకేషన్ తెలుసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా, మొబైల్ ఈజీగా హ్యాక్ అవుతుందా లేదా. సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ వన్ డెమో. ఒక మొబైల్ ఫోన్లో హ్యాకర్ హ్యాక్ చేయడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడతారు, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్గా మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి మన ఫోన్ హ్యాక్ అయిందా లేదా. లాస్ట్ పాయింట్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా ఒక సస్పెక్ట్ మన దగ్గరకు వస్తే వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు ప్రొసీడింగ్ విత్ ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద జుడిషియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇస్ ఇట్ ఓకే అండి? ఓకే. సో ఫస్ట్ స్లైడ్. Before I go to the cyber hygiene, what is cyber security? I will just take only 2 points. And disclaimer is, this hacking demonstration is only for understanding purpose, not to encourage any student. మీరు ఎవరు కూడా మళ్ళీ హ్యాక్ చేయండి వేరే వాళ్ళ ఫోన్లో అని చెప్పడానికి కాదు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ స్మాల్ కేస్ స్టడీ హియర్ బిఫోర్ గో టు ద డెమో. ఒకరోజు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అండి, ఈఎస్ఎఫ్ ల్యాబ్ ఈజ్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ. సో వాళ్ళు ఒకరోజు వచ్చి ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, వాళ్ళ మదర్ అందరూ వచ్చారు, వచ్చి ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన కొన్ని వెరీ వెరీ పర్సనల్ ఫొటోస్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయండి, సో వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా అని అడిగితే, సరే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి మీరు కంప్లైంట్ చేయండి అని చెప్పి. సో ఫైనల్గా కేసు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి లాంటి అమ్మాయిలు దాదాపు ఒక 200 మంది ఇలాంటి అమ్మాయిలే ఉన్నారు. మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయితే ఇతను ఎవరా అని పట్టుకొస్తే ఈ చేసిన అతను ఒక సెల్ షాప్ రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయండి. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఇతని దగ్గరికి రిపేర్కి వచ్చిన ఫోన్ తీసుకుంటాడు, దీంట్లో ఈ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు. వీళ్ళు ఎవరితో అయితే కన్వర్జేషన్ మాట్లాడుతున్నారో ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటాడు. తర్వాత బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. చేసి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మీకు తెలిసిందే కదా, ఇక పర్సనల్ నీడ్స్ ఆ వీడియోస్ తీసుకోవటం, అలా వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయటం. ఇది ఈ సినారియో చూసిన తర్వాత దెన్ వీ డిసైడెడ్ ఇన్ దిస్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఐఎమ్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ జస్ట్ ఏ మొబైల్ ఫోన్. మనందరం ఎక్కువ మంది వాడేది ఆండ్రాయిడే కదండి, ఓకే యా. సో ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరా ఐఫోన్ సెక్యూరా అండి? ప్రపంచంలో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు హైజీన్గా వాడకపోతే బెంజ్ కార్ అయినా ఒకటే, మారుతి కార్ అయినా ఒకటే, సేమ్ అండి. మనం ఐఫోన్ వాడండి, ఆండ్రాయిడ్ వాడండి, దీని కనుక ప్రాపర్గా సెక్యూర్ చేసుకోకపోతే ఏదైనా హ్యాక్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది వరల్డ్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఒక హ్యాకరు మన ఫోన్ని ఎలా హ్యాక్ చేస్తాడు, నిజంగా దీన్ని హ్యాక్ చేయడానికి ఏమైనా రిమోట్కి ఏమైనా టెక్నిక్స్ వాడతాడా అంటే ఏం వాడండి. అతను వాడే ఒకే ఒక టెక్నిక్ ఏంటంటే మనల్ని
ఫ్రీగా ఇస్తాను అని చెప్పడమే మనం చేసే మొట్టమొదటి పని. మనం చూడండి, గేమ్స్ ఉంటాయి. వాట్సాప్ మీరు కొంటారా? ఫేస్బుక్ కొన్నావా? టెలిగ్రామ్, ఏ ఫ్రీ యాప్ కూడా మనం ఎప్పుడు కొనాం. కానీ మీరు పర్మిషన్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? అన్నీ తీసుకోమంటారు, అవునా? ఫొటోస్ తీసుకోండి, వీడియోస్ తీసుకోండి, వాయిస్ తీసుకోండి, లొకేషన్ తీసుకోండి, ఈ ఫోన్ కూడా తీసుకోండి. ఫైనల్ యాడికి వస్తారు? మీ దగ్గరికి వస్తారు, మొత్తం పోయినాయండి అని. ఎవరు హ్యాక్ చేశారు? ఎవరు హ్యాక్ చేయలా. మన యొక్క ఫ్రీగా దొరుకుతుంది, సారీ, మనకిది ఫ్రీగా దొరుకుతుంది అన్న ఒక్క దాంతో హ్యాకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ చిన్న పాయింట్ని పట్టుకొని ఏమి హ్యాక్ చేయడానికి ఏమి అప్లికేషన్లో రిమోట్లోంచి రారు, మనకు మనమే ఆ హ్యాకర్కి ఫోన్ ఇస్తాం. మరి మన ఫోన్ హ్యాక్ అయిందని హ్యాకర్కి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా, ట్రోజన్స్ అని డిఫరెంట్ మాల్వేర్స్ ఉంటాయి. మరి ఆ మాల్వేర్ వాళ్ళకి ఈ ఫోన్ ఎలా, మన ఫోనే హ్యాక్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది, మన డేటా ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. సో ఈ ఫోన్లో నేనేం చేశానంటే ఒక చిన్న యాప్, నెట్లో దొరికే కామన్ యాపే ఒకటి డౌన్లోడ్ చేశాను. ఓకే, సో ఒక్కసారి టీం ఒక్కసారి కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ చూపిస్తారా? జస్ట్ ఏ మినిట్ అండి. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ స్లైడ్ వద్దు, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. కెమెరాతో ఓకే. Yeah, I think yes. I hope అంత స్క్రీన్ క్లియర్గా లేదు, బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఫీజిబిలిటీ చూద్దాం. దీన్ని కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటారండి. మనకి ఎలా అయితే సీసీటీవీలన్నీ కూడా వాచ్ చేస్తూ ఉంటామో, హ్యాకర్ కూడా ఏం చేస్తా అంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్ ఇంటర్నెట్లో పబ్లిష్ చేశాక అతను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఎవరన్నా ఈ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారా అని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. ఇది ఏం చేస్తా అంటే, ఫస్ట్ ఆ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ చాలా క్లీన్గా ఉంది, ఇంతవరకు ఏ ఫోన్ కూడా హ్యాక్ అవ్వలేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తామో, జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ యాప్. సో ఈ యాప్ని మనం వాడటం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇదేం చేస్తంటే మన దగ్గర నుంచి కనెక్షన్ని డైరెక్ట్గా హ్యాకర్ యొక్క కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్కి పాస్ చేస్తానమాట. ఇలాంటి యాప్స్ని ఏమంటారంటే ట్రోజన్స్ లేదా ర్యాట్ అంటారు, రిమోట్ యాక్సెస్ ట్రోజన్ అంటారు. ఇవేం చేస్తాంటే చూడటానికి నార్మల్ అప్లికేషన్ లాగా ఉంటుంది, బట్ ఎప్పుడైతే మన ఫోన్లో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసామో, ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే అదేం చేస్తంటే మనం ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు మన ఫోన్ని ఆ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కంటే హ్యాకర్కి ఇస్తుంది. మరి హ్యాకర్ దీని నుంచి ఏం చేయొచ్చు అంటే, మన ఫోన్ని మనం ఎలాగైతే వాడుకుంటూ ఉంటామో, లైక్ కాంటాక్ట్స్ కానీ డీటెయిల్స్, మీరు అక్కడ చూస్తే ఈ ఫోన్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ J6. ఆ J6 అనే ఫోను హ్యాక్ అయింది. హ్యాక్ అయిన వెంటనే హ్యాకర్కి అలా వెళ్తుంది. అతను రైట్ క్లిక్ చేసుకొని, సపోజ్ నా దగ్గర ఉన్న కాంటాక్ట్స్ ఏమున్నాయో చూడాలనుకోండి ఈ ఫోన్లో, జస్ట్ అతను వెళ్ళి కాంటాక్ట్స్ మేనేజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్న కాంటాక్ట్స్. సో హ్యాకర్ ఏం చేశాడండి, ఓ చిన్న అప్లికేషన్, ఒక ఏపీకేని డెవలప్ చేసి ఇంటర్నెట్లో పెడితే మనం కనుక తెలియకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇది కనుక ఇన్ఫెక్ట్ అయితే హ్యాకర్కి ఎలా తెలుస్తుందంటే బై యూజింగ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అలా తీసుకుంటాడు. మరి ఇంకేం చేయొచ్చు ఈ ఫోన్తో అంటే, మరి సెల్ఫీ తీసుకుందామండి, ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి ఫ్రంట్ క్యామ్ తీసుకుంటావా? సో ఇక్కడ ఉన్న కెమెరా అక్కడ వచ్చేస్తుంది. మనం అనుకుంటా ఉంటాం మన ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు సెల్ఫీ ప్లీజ్ అని, మనతో పాటు ఆ హ్యాకర్ కూడా ఒక సెల్ఫీ తీసుకుంటా ఉంటాడు. సో ఇలా తీసుకోవచ్చు. రెండు, ఒకసారి బ్యాక్ కెమెరా, మరి ఫ్రంట్ కెమెరానే కాదు ఎనీ కెమెరా, ఇక ఈ ఫోన్ అంతా కూడా రిమోట్లోంచి తను ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. లెట్స్ టేక్ ద బ్యాక్ కెమెరా. ఇది మన బ్యాక్ కెమెరా. సో ఇలా మన దగ్గర ఉన్న కెమెరానే కాదు, మన దగ్గర ఉన్న యాప్సే కాదు, కాంటాక్ట్సే కాదు, కాల్ హిస్టరీనే కాదు, దీంట్లోంచి తను వేరే వాళ్ళకి కాల్ చేయాలన్నా కూడా కాల్ చేస్తాడు. మనం అంటాం కదా సిడిఆర్ అనాలిసిస్లో, సార్ ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చిందండి అంటాం. విక్టిమ్ చూస్తేనేమో ఈ ఫోన్ ఉంటుంది, కానీ ఇతను చేయడు. ఇలాంటి అప్లికేషన్లు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయో
దీన్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు, ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్కి ఏదైనా హెరాస్మెంట్ మెసేజ్ పంపించుకోవచ్చు, లేదా ఇందులో ఉన్న ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. GPS లొకేషన్, మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నామో కూడా ఈ ఫోన్ వాడి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు. జనరల్గా వీటిని ఏమంటారంటే, ఇంకో కేస్ స్టడీ కూడా చెప్తున్నాను. బేసిక్గా కాలేజీలో జెంట్స్ గర్ల్స్ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్. ఇనీషియల్గా అబ్బాయి మీద అమ్మాయికి బాగానే ఉంటారు. ఎప్పుడో చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఈ అబ్బాయికి, ఈ అమ్మాయి నాతోనే కాకుండా ఇంకెవరితో మాట్లాడుతున్నాను, చిన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి స్పై యాప్స్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, మీతో పాటు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తుందో అలాంటి వాళ్ళు కూడా వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకే కాదు వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిద్ది. అది ఎప్పుడైతే మిస్యూజ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలుసు కదా, ఆ నెక్స్ట్ అంతా కూడా సినిమా అంతా రెండో రకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎప్పుడు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మీద స్పై యాప్స్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ చేయమాకండి. సేమ్ థింగ్ అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిల ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇలాంటి యాప్స్ రకరకాల వాళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఒక ఫోన్ని ఒక్కసారి ఒక చిన్న యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే ఇన్ని జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ఫోన్లో ఎన్ని యాప్స్ ఉంటాయండి? సో దీన్ని బట్టి మీరు ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలో మా కొలీగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒక మొబైల్ ఫోన్ వాడేటప్పుడు. సో ఇది మరి మన ఫోన్లో ఇలాంటి స్పై యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా తెలుసుకోవడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? ఇస్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ? ఎస్. మీరు ఆ స్టార్టింగ్లో గమనించలేదో, ఏపీ పోలీస్ వాళ్ళతో సంజయ్ సార్, గౌతమ్ సావంగ్ సార్ అండ్ పాల్రాజ్ సార్ మేమందరం కలిసి ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసామండి, కేవలం ఫర్ సిటిజన్స్. మీరు ఎక్కడా కూడా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోనక్కర్లేదు. జనరల్గా అయితే ఒక ఫోన్లో యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటాం ఈ ఫోన్లో వైరస్ ఉందా లేదా అని. బట్ ఇప్పుడు ఒక కియాస్క్ మోడ్లో తీసుకొచ్చాం. ఎవరి ఫోన్ అయినా వెళ్ళి జస్ట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా కనెక్ట్ చేస్తే ఇందుట్లో అలాంటి ట్రోజన్ కానీ మాల్వేర్ కానీ ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం ఏపీ పోలీస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్ లైక్ ESF ల్యాబ్ ఈ ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేశాము. ఇది మన స్టాల్లో చూపిస్తారు. ఇది బేసిక్గా తీసుకోవాల్సింది. మరి కెమెరా లాంటి మరి ఆల్రెడీ మనం అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ యువర్ కెమెరా ఒక స్టిక్కర్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇవి మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. దయచేసి స్పై యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు, వాడొద్దు. రెండు, ఎలాంటి పర్మిషన్లు తీసుకోవాలో మా కొలీగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఏ పర్మిషన్లు ఉంచుకోవాలి ఏ పర్మిషన్లు ఉంచుకోకూడదని. సేమ్ ఇదే విధంగా మీరు కంప్యూటర్నైనా కూడా సేమ్ అండి. జస్ట్ ఒక కంప్యూటర్లో సపోజ్ మైక్రోఫోన్ లాస్ట్ చెప్తాను, మరి మన మాటలు వినొచ్చా వాళ్ళు? మనం ఎక్కడో ఈ ఫోన్ పెట్టుకొని ఒక ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్కి వెళ్ళాం. ఆ మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు మన కన్వర్జేషన్ వినొచ్చా? ఎస్పెషల్లీ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు దయచేసి ఫోన్లు మీకు అవసరం లేకపోతే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రతి కాన్వర్జేషన్ కూడా ఇలా మైక్ అని ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ మాట్లాడేది, ఈ ఫోన్లో మాట్లాడేది డైరెక్ట్గా అక్కడ వాళ్ళు హ్యాకర్స్ కూడా వినటానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకే చెప్తా ఉంటారు, హైజీన్ అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టీస్. మనం ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దయచేసి ఫోన్స్ మాత్రం మీరు సెన్సిటివ్ మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నా కూడా, ఎస్పెషల్లీ ఆఫీసర్స్ మీరు సెన్సిటివ్ మీటింగ్కి వెళ్తుంటే మాత్రం దయచేసి ఫోను ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉన్నా కూడా దీనికి సంబంధం లేదండి. ఇట్ విల్ రికార్డ్ ద వాయిస్, తర్వాత ఇంటర్నెట్ మీరు కనెక్ట్ చేయగానే అప్లోడ్ చేస్తుంది. దయచేసి ఫోన్స్ ఒక చోట పెట్టేసేయండి, మీటింగ్కి వెళ్ళండి, వచ్చేయండి. ప్రపంచంలో ఈ యాప్స్ అన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారని, హ్యాకర్లు తయారు చేస్తారనుకుంటున్నారా? ఈ వరల్డ్ మొత్తం కూడా రివాల్వ్ అవుతుంది ఒకే ఒక్క దానికోసం, ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి ఒక్క యాప్ వెనక ఫ్రీగా వచ్చింది అంటే దాని వెనక మోటో ఇంకోలాగా ఉంటుంది. దే నీడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అస్. దయచేసి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరే సెక్యూర్ చేసుకోవాలి తప్ప డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినా కూడా, బికాస్ దీస్ యాప్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ లా, ఎక్కడ మన కంట్రోల్లో ఉండదు. దయచేసి ఇది చూసుకోండి. సేమ్ ఇదే విధంగా కంప్యూటర్ని కూడా హ్యాక్ చేయడం అనేది ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, ట్రోజన్ ఉంటుంది. మరి మాల్వేర్ చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక APK లాగా ఉంటుంది, ఒక PDF లాగా పెట్టుకోవచ్చు, ఒక వీడియో లాగా పెట్టుకోవచ్చు, ఒక ఆడియో లాగా పెట్టుకోవచ్చు. దయచేసి ఇంటర్నెట్లో ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఉంటే అలాంటి ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోబోయే ముందు దాని అథెంటిసిటీని చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకొని మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సార్ అడిగారు పోలీస్ స్టేషన్కి ఎలా కార్పొరేట్స్ ఎలా చూస్తాయని. దీనికి సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అని ఉంటాయి. వాటిలో ఏం చేస్తారంటే 24/7 మనకి ICUలో పేషెంట్ ఎలా అయితే ఉంటాడో అలా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్స్ని. వారు ఎంత సెక్యూర్గా ఉన్నాయి, ఎవరైనా హ్యాక్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటి టెక్నిక్స్ని వాడుతూ ఉంటారు. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసుకుంటానండి. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఫ్రీగా వచ్చింది కదా అని అన్ని పర్మిషన్లు ఇవ్వకుండా మీ ఫోన్ని మీరే జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు నేను చూపించిన డెమోలోది కూడా ఒక ట్రోజన్ అనమాట. ఇది ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. క్వశ్చన్స్ ఉంటే సార్ చెప్పినప్పుడు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Thank you, Anil Garu, for informative demo and briefing on all the precautions that are to be taken to remain safe in the cyberspace. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. సో ఫార్ అయిన సెషన్లో వీ హ్యావ్ 5 minutes. Okay, if not, we'll move ahead. We'll have one more question and answer session in the end. Now I will invite Satish Garu. He will be speaking on social engineering apps and online best practices, preventive measures that are to be taken to keep your mobile secure. Over to you. Thank you very much, sir, and very happy to be here. Respected police officers, Sanjay sir, and all the police officers. నా పేరు సాయి సతీష్ అండి, ఇండియన్ సర్వీస్ సిఇఓని. ఈరోజు మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పబోతున్నాను, 5 పాయింట్స్. ఈ 5 పాయింట్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు హ్యాక్ యూ, ఆల్మోస్ట్. బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ 100% సెక్యూరిటీ. ఒక 5 పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి, యుల్ బి సెక్యూర్డ్. ఆర్ యు రెడీ? హలో, ఆర్ యు రెడీ? ఓకే. అసలు ఫస్ట్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి హ్యాక్ అయిందా లేదా? ఆల్మోస్ట్ చాలా సంవత్సరాలుగా మీ ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు. మీ ఈమెయిల్ ఐడి హ్యాక్ అయిందా లేదా తెలుసుకుందామా? మీ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ గో టు ద వెబ్సైట్ కాల్డ్ హ్యావ్ ఐ బీన్ ఫౌండ్, HAVEBEEN ఫౌండ్, హ్యావ్ ఐ బీన్ ఫౌండ్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీ ఈమెయిల్ ఐడి టైప్ చేయండి. టైప్ చేస్తే మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ హ్యాక్ అయిందా లేదా, మీరు యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు మీరు కొన్ని వెబ్సైట్స్కి సైన్ అప్ అవుతారు కదా, ఆ వెబ్సైట్ యొక్క డేటాబేస్లో మీ పాస్వర్డ్ హ్యాష్డ్ ఫార్మెట్లో కానీ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో కానీ సేవ్ అవ్వటం జరుగుతుంది. మరి ఆ డేటాబేస్ని ఎవరైనా హ్యాకర్ హ్యాక్ చేసి పబ్లిక్లో పెడితే మీ పాస్వర్డ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడున్న చాలామంది మోర్ దాన్ 50% ఫేస్బుక్ అయినా జీమెయిల్కైనా ఒకటే పాస్వర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మీలో ఎంతమంది సేమ్ పాస్వర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు? ఫేస్బుక్, జీమెయిల్ అండ్ అదర్ అకౌంట్స్. వెరీ గుడ్, అరౌండ్ 20% హ్యాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒక్క పాస్వర్డ్ లీక్ అయితే మిగతా పాస్వర్డ్స్ వెళ్ళిపోయినట్టేగా. సో మీకు 5 పాయింట్స్ చెప్పబోతున్నాము. ఆ 5 పాయింట్స్ కనుక మీరు నేర్చుకుంటే ఒక 90% యుల్ బి సెక్యూర్డ్. ఫస్ట్ పాయింట్, మీ పాస్వర్డ్స్ అన్నవి 3 రకాల కేటగిరీస్లో ఉండాలి. 3 రకాల కేటగిరీస్ అంటే ప్రతి కేటగిరీలో మల్టిపుల్ పాస్వర్డ్స్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ పాస్వర్డ్స్. అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కానీ, ఐసిఐసిఐలో కానీ, పేటిఎం కానీ, పేపాల్లో కానీ మీరు యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్స్ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ పాస్వర్డ్స్గా ఉండాలి. ఆ పాస్వర్డ్స్ ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. దే ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్ మాత్రమే. సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ వెబ్ పాస్వర్డ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ పాస్వర్డ్స్. అంటే ఫేస్బుక్కి కానీ, జీమెయిల్కి కానీ, మీ కంపెనీస్కి సంబంధించిన కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఎక్కడైతే చేస్తారో వాటికి కాన్ఫిడెన్షియల్ రిలేటెడ్ పాస్వర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అది రెండవ కేటగిరీ. మూడవ కేటగిరీ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ యూజ్లెస్ పాస్వర్డ్స్. అరే ఈ పాస్వర్డ్స్ పబ్లిక్కి తెలిసినా పర్లేదు, జనాలకు తెలిసినా పర్లేదు అనుకునే వాటికి థర్డ్ కేటగిరీ యూజ్లెస్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్, యువర్ మొబైల్ నెంబర్, యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, యువర్ నెంబర్, యువర్ రోల్ నెంబర్, యువర్ నేమ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ యూజ్లెస్ కేటగిరీ. మీ పాస్వర్డ్స్ ఎప్పుడూ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, నెంబర్స్, సింబల్స్తో కంబైన్ అయి ఉండాలి. మినిమం 14 క్యారెక్టర్లు ఉండాలి. క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, నెంబర్స్, సింబల్స్. ఇక ఫస్ట్ పాయింట్లోనే సబ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఓటీపీ. ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ కామన్గా స్ట్రెస్ చేసే పాయింట్ ఓటీపీ. ఈ ఓటీపీస్ అన్నది ఈజీగా గ్రాప్ చేయడానికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అది మీకు ఫోర్త్ పాయింట్లో చెప్తాను. సో ఓటీపీస్ కూడా షేర్ చేయకూడదు. దిట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, కొన్నిసార్లు మీకు మీరు ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్లో సెర్చ్ చేస్తే ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది. ఆ లింక్ మీరు క్లిక్ చేస్తే వేరే లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. అన్నెసరిగా పాపప్స్ ఓపెన్ అవుతుంటాయి. ఈ ప్రాబ్లం ఎంతమంది ఫేస్ చేశారు? ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని మీద క్లిక్ చేస్తే వేరే లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. కంగ్రాట్స్, యువర్ కంప్యూటర్ గాట్ హ్యాక్డ్ ఆల్రెడీ. మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ రికార్డ్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ రికార్డ్ అవుతుంది. మీ కంప్యూటర్ ఆల్రెడీ హ్యాక్ అయ్యింది, మీకు ఆ టైప్లో కనిపిస్తుంది అంటే మరి ఏం చేయాలి? సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే,
మీరు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసే టైంలో మీలో ఎంతమంది ఆడియో అంటే MP3 సాంగ్స్ని కొనుక్కొని వింటున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? సాంగ్స్ కొనుక్కొని వింటున్న వాళ్ళు, మూవీ సాంగ్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్, రైట్? naSongs.com లేకపోతే ఒక పైరేటెడ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చాలామంది డౌన్లోడ్ వింటున్న వాళ్ళే. ఒకసారి ఒక సాంగ్ మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఏమని? మీ మొబైల్ని స్కాన్ చేసాము, మీ మొబైల్లో 5,000 6,000 వైరస్లు ఫైండ్ అవుట్ అయ్యాయి, అడ్వాన్స్డ్ యాంటీవైరస్ 2021 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని ఒక యాడ్. లేదా మీ మొబైల్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది, మీ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అవుట్డేట్ అయింది, లేదంటే మీ బ్రౌజర్ అవుట్డేట్ అయింది, డౌన్లోడ్ దిస్ APK ఫైల్ అండ్ అప్డేట్ ఇట్ అని చెప్పి కొన్ని యాడ్స్ కనిపిస్తుంటాయి. ఎంతమంది చూసారు ఈ యాడ్స్? అవన్నీ ఫేక్ యాడ్స్. ఎప్పుడైతే మనం నమ్ముతామో వాటిని, మన మొబైల్ అప్పటి నుంచి హ్యాక్ అవడం జరుగుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీ బ్రౌజర్కి ఎలాంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేయొద్దు. పాపప్స్గా ఓపెన్ అయ్యే యాడ్స్ నమ్మద్దు. మీకు ఏది బెస్ట్ యాంటీవైరస్ తెలియాలి అనుకుంటే, మన వరల్డ్లో దాదాపు 75+ కార్పొరేట్ యాంటీవైరసెస్ ఉన్నాయి. వాటిలో బెస్ట్ యాంటీవైరస్ ఏంటో తెలియాలనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, avcomparatives.org. avcomparatives.org. AV అంటే యాంటీవైరస్. అందులోకి వెళ్తే వేరియస్ యాంటీవైరసెస్ యొక్క కంపారిజన్ ఉంటుంది. వాటిని చెక్ చేసుకొని యాంటీవైరస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. పాయింట్ నెంబర్ 3, ప్రతి ఒక్క ల్యాప్టాప్లో కూడా కంపల్సరీగా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫైర్వాల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఏంటండి ఆ పదం? ప్రొఫెషనల్ ఫైర్వాల్. బై డిఫాల్ట్ మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఫైర్వాల్ ఉంటుంది, కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫైర్వాల్ ఇంపార్టెంట్. ఒక అప్డేటెడ్ యాంటీవైరస్తో పాటు ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫైర్వాల్. ఈరోజు కొన్ని ట్రోజన్స్, చిన్న ట్రోజన్స్ సింపుల్ క్లిక్స్ తోటి మన కంప్యూటర్ మొత్తాన్ని కూడా హ్యాక్ చేయగలుగుతున్నాయి, మన మొబైల్స్ని హ్యాక్ చేయగలుగుతున్నాయి. మరి వీటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫైర్వాల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఫైర్వాల్ ఇన్స్టాల్, FIREWALL, ఫైర్వాల్. కొన్ని యాంటీవైరసెస్ ఫైర్వాల్తో పాటు వస్తాయి, బట్ ఫైర్వాల్ అనేది మ్యాండేటరీగా కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. దట్స్ అ థర్డ్ పాయింట్, ఫైర్వాల్ అండ్ అప్డేటెడ్ యాంటీవైరస్. ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, మొబైల్స్ని ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. మొబైల్స్ని సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి సబ్ పాయింట్స్ ఒక 3-4 పాయింట్స్ చెప్తాను. మీరు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుంటే మీ మొబైల్ని ఎవరు హ్యాక్ చేయలేరు. ఆర్ యు రెడీ? హలో, ఆర్ యు రెడీ? ఫోర్త్ పాయింట్, మొబైల్స్ని ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. మొబైల్స్ని సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి అసలు మీ మొబైల్ హ్యాక్ అయిందా లేదా మీరు ముందుగా చూడాలనుకుంటే పర్మిషన్ మేనేజర్ అని ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. పర్మిషన్ మేనేజర్ మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది, పర్మిషన్స్ మేనేజర్. లేదంటే సెట్టింగ్స్ సెక్యూరిటీ అనే ఆప్షన్లో మీకు పర్మిషన్స్ అన్నది ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఆ పర్మిషన్స్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మొబైల్లో లైవ్గా చూడొచ్చు మీరు అసలు మీ కెమెరాని ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, మీ లొకేషన్ని ఎవరెవరు అంటే అప్లికేషన్స్, ఏ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి. కెమెరా, లొకేషన్, కాల్స్, మైక్, వీటితో పాటు ఇంకొంత స్టోరేజ్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు స్టోరేజ్ పర్మిషన్ ఎవరికైనా ఇస్తే మీరు మొబైల్ కొన్న టైం నుంచి ఎన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసారో అన్ని ఫొటోస్ డౌన్లోడ్ చేయగలుగుతారు. ఫోర్త్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. మీ మొబైల్ హ్యాక్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీ మొబైల్లో పర్మిషన్స్ అని ఒక ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో, సెక్యూరిటీలో పర్మిషన్స్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. కనిపించకపోతే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి పర్మిషన్స్ మేనేజర్ అని చెప్పి వెతకండి. దానిలోకి వెళ్ళాక మీరు ఫస్ట్ చూడాల్సింది అసలు నా మొబైల్లో ఏ అప్లికేషన్స్ కెమెరాని యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి అన్నది చూడండి. ఒకసారి రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి మీ మొబైల్లో ఒకసారి చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకసారి రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, 6, 10, 30? అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 అప్లికేషన్స్. ఈ 10 అప్లికేషన్స్ మీకు తెలియకుండా 24 hours 365 days మీ మొబైల్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాయి. మీలో చాలామందికి క్యామ్ స్కానర్ అని ఒక అప్లికేషన్ తెలిసి ఉంటుంది, రైట్? అవునా కాదా? వాడారా క్యామ్ స్కానర్? ఎంతమంది వాడారు క్యామ్ స్కానర్? వెరీ గుడ్, 90%.
ఆ క్యామ్ స్కానర్ అప్లికేషన్ 24 hours 365 days వాడం మనం. 24 hours 365 days వాడం. నెలకు ఒక్కసారో 2 సార్లు స్కాన్ చేసేటప్పుడు వాడతాం. కానీ 24 hours 365 days ఆ అప్లికేషన్కి కెమెరా పర్మిషన్ ఎందుకు? అవసరమా? అవసరం లేదుగా. ఎప్పుడైతే వాడతారో అప్పుడు మాత్రమే పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేయండి, కెమెరా పర్మిషన్. మిగతా టైంలో కట్ చేయండి. కాస్పర్స్కి యాంటీవైరస్ వాళ్ళు 2019లో క్యామ్ స్కానర్లో ఒక మాల్వేర్ ఐడెంటిఫై చేశారు. క్యామ్ స్కానర్ అనే ఒక అప్లికేషన్ దాదాపు 100 million మొబైల్స్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. 100 million మొబైల్స్. కాస్పర్స్కి వాళ్ళు దానిలో మాల్వేర్ ఉందని చెప్పారు. అంటే ఎంతమంది క్యామ్ స్కానర్ యూజర్స్ కదా అని అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు, పర్మిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. డినై ద పర్మిషన్. గాట్ ఇట్? దట్స్ అ ఫోర్త్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్లోనే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. పర్మిషన్స్ చెక్ చేసుకున్నాక మీ మొబైల్లోనే డివైస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఇంకొక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. డివైస్ మేనేజర్ ఆర్ డివైస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఒకసారి చూడండి, సెట్టింగ్స్ సెక్యూరిటీలో కనిపిస్తుంది మీకు డివైస్ మేనేజర్ ఆర్ డివైస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎంతమందికి కనిపించింది? రైజ్ ఆన్ హ్యాండ్స్. సెట్టింగ్స్లో సెక్యూరిటీలో డివైస్ మేనేజర్ అని కానీ డివైస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని కానీ కనిపిస్తుంది. దానిలో ఏవైతే అప్లికేషన్స్ రిజిస్టర్ అయి ఉంటాయో ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వవు. మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ట్రై చేసినా అన్ఇన్స్టాల్ అవ్వవు. ఒక్క ఫైండ్ మై డివైస్ అనే అప్లికేషన్ తప్ప, ఒక్క ఫైండ్ మై డివైస్ అనే అప్లికేషన్ తప్ప ఇంకా ఏ అప్లికేషన్ ఉన్నా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. డివైస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉండకూడదు. ఫోర్త్ పాయింట్లోనే ఇంకొక పాయింట్, మీ మొబైల్లో కంపల్సరీ ఒక యాంటీవైరస్ చెప్తాను. ఒకసారి ప్లే స్టోర్లో మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ అఫిలియేటెడ్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీవైరసెస్ హియర్. పబ్లిక్ బాగా మంచి రివ్యూస్ ఇచ్చిన యాంటీవైరస్ అండ్ మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న యాంటీవైరసెస్ చెప్తాను. మీ మొబైల్లో మెకాఫీ MCAFEE అని చెప్పి సెర్చ్ చేయండి ప్లే స్టోర్లో. MCAFEE లేదా రెండో యాంటీవైరస్. ఫస్ట్ వన్ మెకాఫీ, రెండవది AVAST రెండవ యాంటీవైరస్. AVAST రెండవది. మూడవది కాస్పర్స్కి KASPERSK5. కాస్పర్స్కి. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక యాంటీవైరస్ పెట్టుకోండి. కేవలం 1 నిమిషం చాలండి మీ మొబైల్ని హ్యాక్ చేయడానికి. ఫిజికల్గా ఎవరైనా తీసుకున్నా లేదా మీరు ఒక అప్లికేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయినా ఒకే 1 నిమిషంలో మీ మొబైల్ హ్యాక్ అవుతుంది. సో ఈ యాంటీవైరసెస్ ఉంటే కొంతవరకు సెక్యూర్. రెగ్యులర్గా పర్మిషన్స్ చెక్ చేయాలి, యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే. 5వ పాయింట్, 5th పాయింట్, CS షుడ్ బి CS ఫర్ ఎవ్రీవన్. CS షుడ్ బి CS ఫర్ ఎవ్రీవన్ అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ షుడ్ బి కామన్ సెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సైబర్ సెక్యూరిటీ షుడ్ బి కామన్ సెన్స్. ఒక కామన్ సెన్స్గా ఉండాలి. మీరు ఏ లింక్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా ఇది హార్మ్ చేయొచ్చు అన్న మైండ్ సెట్ తోటే మీరు ట్యాప్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే సైబర్ సెక్యూరిటీ కామన్ సెన్స్గా ఉంటుందో మీరు వనరబుల్ అవ్వరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Satish Garu, for explaining on the online best practices. Now I invite Manish Yadav Garu. He will be basically speaking on all the hacking that happens and on the cyber crime, on the cyberspace and its economical, institutional and personal cost. Over to you. Thank you. Jai Hind everybody. Can I expect Jai Hind? So wonderful afternoon everybody, and a fantastic event hosted by Andhra Pradesh Police. First of all, I would like to thank as well as congratulate whole and soul Andhra Pradesh Police. So ee roju I wanted to make this 10 minutes or 15 minutes whatever I am going to take should be actively, energetically interactive session I am expecting. Are you interested? I just wanted to listen
whether yes or no? Fantastic. So మీకు ఎప్పుడన్నా బోర్ కొడితే లెట్ మీ నో. ఓకే, సో టుడేస్ టాపిక్ సైబర్ హైజీన్. చాలామంది చాలా రకాలుగా సైబర్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ క్రైమ్, సైబర్ హైజీన్, వాట్ ఎవర్ సైబర్ 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 అని వింటా ఉన్నాం. యు ఆల్ నో వాట్ టు డూ, హౌ టు డూ. హైజీన్ అంటే ఏంటి మరి? టోటల్ వరల్డ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎ పాండమిక్ కాల్డ్ కరోనా వైరస్, రైట్? అప్పుడు చాలామంది కోవిడ్కి చర్యలు తీసుకున్నారు, మాస్కులు పెట్టుకోవడం, శానిటైజర్ పెట్టుకోవడం. ఇప్పుడు ఎంతమంది అవన్నీ పాటిస్తున్నారు? హౌ మెనీ పీపుల్? సో కమింగ్ టు ద కంప్యూటర్స్, కమింగ్ టు ద సైబర్, హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ సమ్ హైజీన్. కెన్ ఐ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఈ సైబర్ హైజీన్ గురించి, టెక్నాలజీ గురించి మీకు ఎంత తెలిసినా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల గవర్నమెంట్ కానీ, ఈవెన్ యు ఆల్ ఆర్ హియరింగ్ వన్ వాయిస్ వెన్ యూ కాల్ టు సమ్వన్. అవునా, వస్తుందా కాలర్ ట్యూన్ అందరికీ? హైజీన్ మెయింటైన్ చేయండి, కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకోండి. ప్రికాషన్స్, ప్రివెన్షన్స్. వై? బికాస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ what? Prevention is better than cure. Fantastic. So అలాంటి ప్రివెన్షన్ మనం వాడే గ్యాడ్జెట్స్కి కానీ, మనం వాడే టెక్నాలజీకి కానీ, మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్స్కి కానీ ఎలా తీసుకోవాలి అనేదే సైబర్ హైజీన్. సో కెన్ ఐ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. Skip this. This is my introduction. I just don't wanted to waste the time. Next slide, please. I repeat the team, please. Next slide. Next slide. Sure. Next slide, please. So, like ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ, పర్సనల్గా కానీ, ఇన్ కేస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు అవర్ గ్యాడ్జెట్స్, డివైజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఒక వైరస్ వరల్డ్ని ఎఫెక్ట్ చేసిన కోవిడ్ వైరస్ లాగా మన మొబైల్కి కానీ, మన ల్యాప్టాప్కి కానీ ఒక వైరస్ అనేది వస్తే రాకుండా చూసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? దాని తర్వాత వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? క్వారంటైన్ అనేది అలవాటు అయిపోయింది కదా అందరికీ. ఎన్ని రోజులండి క్వారంటైన్? హౌ మెనీ డేస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు క్వారంటైన్? 14 days. బట్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే వీ కెన్ టేక్ ఏ క్వారంటైన్ ఫర్ అవర్ గ్యాడ్జెట్స్. ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఎవరు ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? సో యూ పీపుల్ కెన్ సీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, దాని తర్వాత ఫైనాన్స్ సెక్టార్స్, హెల్త్ కేర్ సెక్టార్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టార్స్, everybody is using technology, maybe computers, internet, after that mobiles, websites, applications. That application may be web application or mobile application, whatever. Technology made our life very easy as well as very less private. Technology made our life very easy as well as very less private. Will you agree? అగ్రీ చేస్తారా చేయరా? రైట్. సో మీరు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్, కెన్ ఐ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ జరుగుతాయండి. ఇవి ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి లైక్ హ్యాకర్స్ వల్ల కానీ, వైరస్ల వల్ల కానీ, ఇవన్నిటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుద్ది. సో ప్రీవియస్ కెటాస్ట్రోఫీస్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ పాస్ట్ సినారియోస్, ఎంత % ఆఫ్ అటాక్స్ ఎలా జరుగుతుంది, సో ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు పర్ డే అనాలిసిస్. ఈ అనాలిసిస్ అంతా మీకు ఇంటర్నెట్లో దొరకంది కాదు, బట్ ఏదో ఇక్కడ చూపించాలి కాబట్టి వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్. సో కెన్ ఐ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. So most of the topics, whatever I wanted to cover, I had made a very big presentation, but due to the time being, I just wanted to skip some slides, right? Next please. Yes, challenges. What kind of challenges we people are facing?
Can I have the hand mic? Yeah. Am I audible? Yeah. So which kind of challenges we are facing ante, so innumerable endpoints to internet. If you people are connected to internet, you are no more safe. లేదండి నేను ఇంటర్నెట్ వాడట్లేదు అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? బై ఎనీ ఛాన్స్? ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా ఎంత చిన్న ఎవరైనా సరే ఈరోజు మొబైల్ ఫోన్స్ ఇంటర్నెట్ కామన్ అయిపోయింది. బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ రిలయన్స్ జియో ఫ్రీ నెట్ వస్తుందా? ఇంటర్నెట్ కాస్ట్ ఎంత అండి ఈరోజు? 1 GB ఇంటర్నెట్. గైస్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్. ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ interactive. So next I can see like no issues. You can go to next slide. So challenges, we all are facing challenges with internet, we all are facing challenges with mobiles, we all are facing challenges with Facebook, WhatsApp, Instagram, whatever it is. So hygiene ela maintain cheyali anedi, it's depending upon the day, depending upon the minute, right? ఎలాంటి యాంటీవైరస్లు వాడాలి. పీపుల్ సే యూజ్ యాంటీవైరస్ వల్ల పని ఏంటిదండి? మీ సిస్టమ్ని డిటెక్ట్ చేసి షూర్ సో నెక్స్ట్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో గుడ్ హైజీన్ లీడ్స్ టు సౌండ్ వెల్ బీయింగ్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బీ వెల్ వీ నీడ్ టు యూస్ గుడ్ హైజీన్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అయితే ఎలాంటి వాటితో ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేటి ఫిషింగ్ మెయిల్స్, ఈమెయిల్స్ ఇలాంటి వాటి వల్ల. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యా, కమింగ్ టు మాల్వేర్. ఈ మాల్వేర్ ఏంటిదండి? కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆన్సర్? వాట్ ఈజ్ మాల్వేర్? మాల్వేర్స్, ట్రోజన్స్ అని ఇంతకుముందు చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు కదా, ఎక్స్పర్ట్స్ అయినా ఎవరైనా సరే. మీరు ఒక లింక్ని క్లిక్ చేస్తే, లేదా మీరు ఒక పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే, మీరు ఒక ఫోటోని డౌన్లోడ్ చేస్తే, ఎలాంటి రకమైన లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ విల్ బి ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్, ఇన్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ ఇన్ యువర్ లైక్ ల్యాప్టాప్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ మాల్వేర్ మిమ్మల్ని ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? పర్సనల్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తే చాలా తక్కువ, బట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఎఫెక్ట్ అయితే దే విల్ లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మిలియన్స్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్ ఇంతకుముందు అదర్ స్పీకర్స్ కూడా కవర్ చేశారు. ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్ మనం ఎంత సెక్యూర్గా ఉన్నా, ఎంత అప్డేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఎంత అప్డేటెడ్ టూల్స్ వాడినా 2016లో WannaCry అనే ఒక ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్ ప్రపంచం మొత్తాన్ని షేక్ చేసేసింది. సో యూ పీపుల్ కెన్ నో దట్. యా, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో గుడ్ హైజీన్ లీడ్స్ టు సౌండ్ వెల్ బీయింగ్. అగైన్ టాప్ 10 ప్రికాషన్స్ organization should take. Please next slide. Run continuous asset scan. What is this asset scan? If you are having routers, సార్ చెప్పారు FireEye అని, సంజయ్ సార్ చెప్పారు, దాని తర్వాత చాలా ఫైర్ వాల్స్ అని, అదని ఇదని ఫిజికల్గా. సో ఫిజికల్గా మీ డివైజెస్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, యాజ్ వెల్గా మీ సాఫ్ట్వేర్స్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యా, అనలైజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యూసేజ్ అండ్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ మలీషియస్ లింక్స్ని కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్లో కానీ మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. యా, ఎవాల్యుయేట్ సిస్టమ్ హెల్త్. మీ కంప్యూటర్ కానీ మీ మొబైల్ యొక్క సిస్టమ్ హెల్త్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు యూ నీడ్ టు చెక్. మీరు చెక్ చేసుకుంటారు కదా, నా బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది బయటకు పోయే ముందు. అట్లనే ఎంతగానో మీ CPU ఎంత రన్ అవుతుంది, మీ GPU ఎంత రన్ అవుతుంది, దానికి మీరు ఏం చేయాలి అనేది యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎన్ష్యూర్ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్. యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్బిల్ట్గానే వస్తున్నాయి ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఏ పెయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్ఫార్మ్ వల్నరబిలిటీ స్కానింగ్ ఎవ్రీ డే. వల్నరబిలిటీ అంటే లూప్ హోల్ అండి. మీ దాంట్లో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయా, డ్రెస్సింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మిర్రర్లో ఎట్లా చూసుకుంటామో సేమ్ మీ సిస్టమ్ని కానీ మీ ఫోన్ని కానీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ప్యాచ్ OSS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనందరం ఫ్రీగా విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటున్నాం సీడీలలో, పెన్ డ్రైవ్లలో తెచ్చుకొని. సో అలాంటివి చేయకుండా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి వెళ్ళి మీరు పర్చేస్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. దాని తర్వాత ఇన్స్టాంట్లీ బ్లాక్ అప్లికేషన్స్, USBs అండ్ అదర్ ప్రిపేర్. మీరు కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్కి ల్యాప్టాప్స్ ఇస్తారో ఆ ల్యాప్టాప్స్కి మనం వేరే ఏదైనా USB కానీ ఏదైనా పోర్ట్స్ పెట్టినప్పుడు పనిచేయవు, వాళ్ళ మెకానిజమ్స్ అంతా ఇచ్చేసేస్తారు. సేమ్ అలానే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ షుడ్ టేక్ మోర్ థింగ్స్
like identify deviated system settings, this we can skip. Next. Sure, impose strict password policies. పాస్వర్డ్ హ్యావ్ ఐ బీన్ పాండ్ అని ఇంతకుముందు సతీష్ గారు చెప్పారు. అట్లనే మీరు స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్లు ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, ఎంత స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ పెట్టినా ఎవడో ఒకడు బ్రీచ్ చేసేస్తాడు, అది కామన్. బట్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. దాని తర్వాత కొత్త తరహా పాస్వర్డ్ టెక్నిక్స్ ఏమన్నా వస్తే వాడాలి. ఫిజికల్ పాస్వర్డ్ డివైజెస్ వీలైతే డబ్బులు ఉంటే కొనుక్కోవాలి. ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కొనేసుకుంటారు. సో ప్రొహిబిట్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ పర్సనల్ డివైజెస్ టు ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. రైట్. నెక్స్ట్. యా, set in place technical methods to enable authentication rules. సో ఆథెంటికేషన్ రూల్స్ అనేటిది పాటిస్తూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క కంపెనీ, ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్. దాని తర్వాత హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. వెరీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ యూ పీపుల్ హ్యాడ్ గివెన్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంజయ్ సార్ అండ్ రాధికా మేడం ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే గైస్. Thank you Manish Garu for explaining on ransomware attacks and the best practices that we should have. I will move on to question answer session. Everkaina questions unte you can raise your hand. Mic ivandi. Akada yellow dress. Okay, you also join her. Good afternoon sir, my name is C. Bindumalavi. ఇది యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దగ్గర పెట్టుకోవాలి, మైక్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసే ముందు అది సెక్యూర్గా ఉందా లేదా తెలుసుకోవడం ఎలా అని సార్? గుడ్ క్వశ్చన్ మేడం. మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కనుక వాడుతూ ఉంటే ఆండ్రాయిడ్లో ప్లే ప్రొటెక్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి. మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళండి, అక్కడ గూగుల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ అని ఉంటుంది. అది జస్ట్ లైక్ యాప్స్ని స్కాన్ చేసి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ గుడ్డా బ్యాడా చెప్తుంది. అది ఆండ్రాయిడ్లో బై డిఫాల్ట్ ఫ్రీగా వస్తుంది. అది చూసుకొని ఒకసారి రన్ చేసుకోండి, దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. రెండోది, ఇందాక సతీష్ గారు చెప్పినట్టు పర్మిషన్స్. యాప్లు అన్నీ మంచిగానే ఉంటాయి, మనం ఇచ్చే పర్మిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దానికి ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చుంటే వాటిని డిజేబుల్ చేసుకోండి. ఒకటి, గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్తో స్కాన్ చేసుకోండి. అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేశాక గూగుల్ పే ప్రొటెక్ట్ కనుక ఆన్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది స్కాన్ చేసి చెప్తుంది ఇది మెలిషియస్ వాడొద్దు అని. లేదనుకోండి, పర్మిషన్స్ని ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఇవ్వండి, లేదా మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడే ఆన్ చేయండి. వితౌట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Next. Good morning to the dignitaries of the dais and under the dais, sir. My name is Sri. Hold the mic closer, please. My name is Sri Rachna. I am Sub Inspector of Police, Vijayawada Cyber Crime, sir. Recently, microfinance loan apps ఉన్నాయి కదా సార్. మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్ యాప్. ఎస్. ఇలా మాట్లాడలేవా ఇంత దగ్గర పెట్టుకొని? ఎస్. మైక్రో ఫైనాన్స్ లోన్ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. గుడ్. దానికి పర్మిషన్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు సార్. దానివల్ల డేటా అంతా కన్సర్న్ యాప్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి చాలామంది కంప్లైంట్స్ మా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నారు సార్. దాని గురించి ఏంటి? యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే అండి, దాని గురించే టాక్ ఉంటుంది. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక్కసారి డేటా వెళ్ళిపోయాక సర్వర్లో స్టోర్ అయ్యాక హ్యాక్ చేసి తీయడమే కానీ డైరెక్ట్గా అయితే తీయడం కుదరదు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ముందుగానే పర్మిషన్స్ని డినై చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. అయిపోయాక ఒక్కసారి డేటా వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ సర్వర్కి అప్పుడు రిమూవ్ చేయడం కుదరదు. రెండోది, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. బ్లూ స్టాక్ లాంటి కొన్ని వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మొబైల్లో కూడా వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ యాక్చువల్ కాంటాక్ట్స్కి కానీ మీ యాక్చువల్ లొకేషన్కి కానీ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేరు. ఈవెన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉన్న 60+% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ కూడా మన క్రూషియల్ డేటాను తీసేసుకుంటున్నాయి. మనం ఒక్కసారి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా మన డేటా తీసుకుని వాళ్ళ సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాయి. సో అలాంటి టైంలో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ని ఒక వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, డైరెక్ట్గా అయితే ఇన్స్టాల్ చేయకండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. I have 2 questions to the expert speaker. One,
నేను ఒక కొత్త మొబైల్ కొన్నాను, నిజంగానే కొన్నాను. ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది అక్కడ ఇంటిలో, కొత్త మొబైల్ అమెజాన్లో వచ్చింది, అలా ఉంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నేను ఏ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, ఏమీ చేయలేదు. ఒక సిమ్ అందులో పెట్టుకుంటాను, ఊరికనే ఫోన్లు వాడుకుంటాను. యామ్ ఐ సేఫ్ ఆర్ నాట్? గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. సో కామన్గా మనకు కూడా వచ్చే డౌట్ ఇదే, కొత్త ఫోన్ కొన్నాము, మరి ఈ ఫోను ఏమన్నా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఫోన్ అంటే ఏమన్నా స్పైవేర్ ఉందా లేకపోతే లేదా? రెండు విషయాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకునండి. ఒకటి, ఎనీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ మనం వాడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక గూగుల్ అకౌంట్ ఇస్తాం. ఇందాక నేను చెప్పిన కేస్ స్టడీలో కూడా ఈ ఫోన్ రిపేర్ చేసే అతను ఏం చేస్తాడంటే, మనం కామన్గా వెళ్ళినప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని తనకే ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ వెళ్ళిన విక్టిమ్స్ అందరూ కూడా అలానే ఇచ్చారు. సో పాస్వర్డ్ అతనికి తెలుసు. మన పాస్వర్డ్ అతనికి తెలిస్తే మన ఫోన్నే హ్యాక్ చేయనక్కర్లా, గూగుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్తే సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్లో మనం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం, మన యాక్టివిటీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా గమనించవచ్చు. సో దయచేసి మీరు కొత్త ఫోన్ కొనేటప్పుడు పాస్వర్డ్ మీరే సెట్ చేసుకోండి తప్ప రిపేర్ చేసే అతనికో కొత్త ఫోన్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అతనికో దయచేసి ఇవ్వద్దు. ఒకవేళ అలా ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇంటికి రాగానే వెంటనే పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసుకోండి. దట్స్ పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఉన్న డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ సేఫా కాదా చూసుకోవాలంటే ఇందాక చెప్పినట్టు, ఒకటి గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్తో స్కాన్ చేసుకోండి. సెకండ్ థింగ్, పర్మిషన్స్ని ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ 3 కనుక మీరు తీసుకుంటే కొంతవరకు మీరు చెప్పొచ్చు, ఎస్ ద డివైస్ అప్ టు నౌ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ సేఫ్. ఐఎమ్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ టు సతీష్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. ఇక్కడ 2 రకాలుగా చూడాలి సార్. ఒకటేంటంటే సర్వేలెన్స్ అన్నది వరల్డ్లో బాగా జరుగుతుంది. సర్వేలెన్స్ మీకు ప్రిజమ్ అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ ఉంది. ప్రిజమ్, PRISM. ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా NSA అంటే అమెరికన్ ఇంటెలిజెన్స్కి మన డేటా మొత్తం కూడా ఇస్తున్నాయి. అదొక కాన్సెప్ట్. మీరు హైయర్ అఫీషియల్ కాబట్టి మీరు కొనే మొబైల్ కూడా డేంజరస్ మొబైల్ అవ్వచ్చు సార్. ఈరోజు చైనా విపరీతంగా క్యాంపెయినింగ్ చేస్తుంది, విపరీతంగా ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుంటుంది మన మొబైల్ డేటా. ఎవరైతే ఆర్మీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇస్రో ఇలాంటి క్రూషియల్ డిపార్ట్మెంట్స్, క్రూషియల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారో మీరు కంప్లీట్లీ చైనీస్ మొబైల్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఒప్పో మొబైల్స్, రెడ్మీ మొబైల్స్ తెలుసు. ఒక 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ కూల్ ప్యాడ్ అని చెప్పి ఒక మొబైల్ ఉండేది. కూల్ ప్యాడ్ ఎంతమందికి తెలుసు? కూల్ ప్యాడ్. కూల్ ప్యాడ్ రావటంతో ఒక సర్వేలెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వస్తున్నాయి. మీరు ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. కూల్ ప్యాడ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వటంతో ఒక సర్వేలెన్స్ అప్లికేషన్, మానిటరింగ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వస్తున్నాయి. ఎవరైతే ఆర్మీ, ఇస్రో అండ్ క్రూషియల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళైతే చైనీస్ మొబైల్స్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. కామన్ సిటిజన్స్ వరకు పెద్దగా ఇష్యూ ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ సర్వేలెన్స్ అనేది కామన్ సర్వేలెన్స్ పీపుల్కి వెళ్ళదు. సో మీరు యూజ్ చేసే మొబైల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్. జనరల్గా iOS కూడా సర్వేలెన్స్ చేస్తుంది, అది ఇచ్చేది NSA వాళ్ళకి ఇస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రిజమ్ అని చెప్పి ఒకసారి చూడండి, PRISM, ప్రిజమ్ కాన్సెప్ట్, ఇది NSA వాళ్ళది సార్. సో మీరు యూజ్ చేసే మొబైల్ని బట్టి ఉంటుంది సార్, అది మీరు కొన్న మొబైల్ని బట్టి. ఎస్ సార్. So time is running out. One last question on behalf of some people here. Jaldi. Emails వస్తుంటాయి, రకరకాల emails. One question to him. Emails వచ్చినప్పుడు am I safe? What kind of emails I get? Do I receive any email just like that? How to manage my email in inbox folder? That is the question. Quickly. And somebody is interested. సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత మాకు చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది. కానీ ఇంతకుముందు ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల కొన్ని యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మా ఫోన్స్ ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది నుంచి మా ఫోన్ ఎలా మేము సేవ్ చేసుకోవాలి? మొబైలే మార్చుకోవాలా, లేకపోతే దాంట్లో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్, సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే? గుడ్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ గివ్ ఆర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ మీ క్వశ్చన్కి మీకు అక్కడ ఒక స్టాల్ కనిపిస్తూ ఉంది సార్, సైబర్ కవచ్. ఆ స్టాల్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ ఫోన్ని ఒకసారి స్కాన్ చేసి ఏమన్నా ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉందా లేదా అని చెప్పి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు. అది ఏపీ పోలీస్ కాంబినేషన్లో ఉందన్నమాట. సో అది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసం డిజైన్ చేసిన స్టాల్. మీరు వెళ్ళి మీ ఫోన్ని స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. ఫోన్ని ఎప్పుడు మీరు మార్చాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఆప్షన్స్.
మీరు కావాలంటే ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీరు ఫోన్ ఇప్పుడు మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు, స్కాన్ చేసుకోండి. సో దట్ విల్ గివ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అడిగారు, ఈమెయిల్స్కి లింక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వాట్సాప్కి లింకులు వస్తూ ఉంటాయి, వేటివి జెన్యూను వేటివి ఇలాంటి మాల్వేర్స్ ఉంటాయంటే, మీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి లింక్ వస్తే డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేయకుండా virusTotal.com అని ఒక ఫ్రీ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. virusTotal.com అక్కడికి వెళ్ళి మీకు వచ్చిన లింక్ని పేస్ట్ చేసి స్కాన్ అని కొట్టండి. దాంట్లో ఒక 70 యాంటీవైరస్లు ఉంటాయి. అది స్కాన్ చేసి ఈ వచ్చిన లింక్లో ఏమన్నా మాల్వేర్ ఉందా లేదా అనేది మీకు చెప్తుంది. అట్లానే మీకు ఏదైనా అటాచ్మెంట్ వచ్చినా కూడా ఈమెయిల్లో దయచేసి ఓపెన్ చేయకుండా ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అయినా సరే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని కానీ ఎనీ EXE ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వైరస్ టోటల్కి వెళ్ళి ఒకసారి స్కాన్ చేసి తర్వాత మాత్రమే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఎవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ యాప్స్ వేసి వాళ్ళు ప్యారలల్గా వాళ్ళని చెకప్ చేస్తారని చెప్పారు కదా. ఎస్ సార్. మన ఫోన్లో ఆ యాప్ వేసిన వాళ్ళు నెంబరు మనం సేకరించగలమంటారు. మనకి ఎవరు ఆ యాప్ వేసి మనల్ని వాచ్ చేస్తున్నారన్నది తెలుసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ మన ఫోన్లో అటువంటి యాప్ ఎవరైనా వేస్తుంటే. గుడ్ క్వశ్చన్ సార్. దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని అప్లికేషన్లు జస్ట్ మీరు ఒక జీమెయిల్ ఐడి ఇచ్చినా కూడా చాలు. సో జీమెయిల్ ఐడిని ఫేక్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. కానీ మనకు తెలుసు కదా, గూగుల్ వాళ్ళకి కనుక మనం రాస్తే వాళ్ళు ఎవరు ఈ ఫోన్ నెంబరు ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారో ఆ విధంగా వాళ్ళని ట్రేస్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. బట్ డైరెక్ట్గా ఆ ఫోన్లో అయితే ఎవరు వేశారనే డీటెయిల్స్ అయితే రాదు, ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని తెలుసుకోవచ్చు. కాదు సార్, ఇప్పుడు మనం ఫోన్ ఎవరికైనా ఇస్తాం కదా, ఇవ్వండి కొద్దిసేపు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏదైనా ప్యారలల్ యాప్ లాంటిది వేస్తారు అనుకోండి సార్, ఆ వేసి ఆ ఫోన్కి లింక్ పెట్టుకుంటారు కదా, ఆ ఫోన్ నెంబర్ మనకు కావాలి. ఫోన్కి లింక్ పెట్టుకోరండి, ఇది వెబ్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, కంప్యూటర్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. అది ఒక ఫోన్ నుంచి ఫోన్కి పెట్టుకోరు. మీరు ఇంటర్నెట్లో కంప్యూటర్ ఆన్ చేసుకొని జీమెయిల్లో లాగిన్ అయినట్టే ఒక ప్యానల్ వస్తుంది. ఆ ప్యానల్లో లాగిన్ అయితే మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. దానికి కంప్యూటర్ అవసరం లేదు. అది తెలుసుకోవడం అనేది అదే. సో అది తెలుసుకోవడం అంటే ఒకటి ఫస్ట్ స్కాన్లో మీకు స్పై యాప్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకుంటారు. ఏది గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ మీరు ఒకసారి రన్ చేయండి మీ ఫోన్లో, ఆ స్పై యాప్ కనిపిస్తుంది, ఏ డేట్ ఇన్స్టాల్ అయిందో వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ మీకు ఎవరు అనేది మాత్రం మీ ఫోన్లో తెలియదు. ఖచ్చితంగా మనం గూగుల్ అకౌంట్ వాడారంటే గూగుల్ని మనం కాంటాక్ట్ చేయాలి, లేదు ఆ అప్లికేషన్ బట్టి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు ఏంటంటే అసలు ఆ గూగుల్ అకౌంట్ కూడా ఆర్డరు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో యాక్సెస్ చేస్తారు అనమాట. అంటే మనం వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటాం కదా. తీసుకోవాలంటే ఈ గూగుల్తో రాసుకొని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తెప్పించుకోవాలండి, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర తెప్పించుకోవాలి. బట్ కామన్ మెన్ అయితే కొద్దిగా డిఫికల్ట్. ఎస్, డిపార్ట్మెంట్లో మీరు FIR ఫైల్ చేస్తే గూగుల్ వాళ్ళు ఈ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. అలాగే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much. With that, we wind up a very interesting session about cyber hygiene. So if you have any questions, you can please raise in the next session. We are running out of time, so please hold on to that question. So ladies and gentlemen, give a big round of applause for our keynote speakers, expert speakers and the moderator for this wonderful awareness session. Thank you, sir. And may I request a memento and gift presentation to our expert speakers. I request our keynote speaker, Shri Sanjay sir, IPS, IGP training, to give over the gifts and mementos to our honorary guests. Ladies and gentlemen, join your hands together for memento presentation in the honor of respecting our chief guests. And the next memento presentation to our expert speaker, Sai Satish from Cyber Expert. And may I request Sanjay sir to present our last memento and gift to Mr. Manish Yadav, one of the cyber experts, and also our expert speakers for the topic cyber hygiene. Thank you very much, sir. Sanjay sir, it's a delight and very privileged to have you here today. Thank you for gracing the occasion. Thank you very much to our expert speakers.
మనీష్ గారు, సతీష్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.